الدنيا عيني بابا أوكي عجهي جمال بيجن بقام بيجن ما بيجن عدالاي عسلتي حبي اليمين عدالاي عدالو عرفت بيت أنشيري عسلتي الدنيا عيني بابا أوكي عجهي جمال بيجن بقام بيجن عدالاي عدالو عيد هرساي عصبي يدولاي علي حريدي أروري عرولبا نبطلبو عويي عسمتي حبني هيب عداداي عداداي عدادو عيد هرساي عصبي يدولاي علي حريدي أروري عرولبا نبطلبو عويي عسمتي حبني هيب عداداي عداداي عدادو waxaan idin leenahay maxamed furan iyo qalbi saafiya mar kale ugu soo dhawaada caasimadda Scandinavia-ka ee Stockholm ee dalka Sweden madana madaxweyne waxaan halkan caawa diyaar ugu ah oo jecel warbixintaada guud ay ku wada dhageystaan shacbi weynaha Soomaaliyeed ee hortaada fadhiya برنامج كيلو إن شاء الله تعالى سيدة تنايو سوء حنا دونا وحنا كل لابد دونا دي لا ينال كنقطة ما دام عنا عند المسلمين وصلنا وعد الدين سودوين جود فورتان كشيت وان بلانو دمان معاملة الصوماليات كده استندلك هالكن عاو مرتبوغا xiritaankeenu insha Allah ta'ala madal madaxweyne wuxuu noqon doonaa in aanu halkan caawa ku kala qaadano wixii war ah ee u baahan yihiin shacbi weynaha Soomaaliyeed ee hortaada fadhiya iyo kuwa caawa TV ka daawanaya ilaahay halkan waxaan hadda u yeerayaa oo aan wacdi diin insha Allah ta'ala aan ka dhageysan doonaa fadiilatu Sheekh Maxamuud Guraal فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقتك أو دكتهين إنه آد حديدين هيدرتيس لمسي جلي كرا أما جانس لو ما هيستو إن عن كلمات درجلنا لكن وحن آد وفرح سنة هيدد مسلمين وإلهي سبحانه وتعالى خصوصا إن إلهي النجد جاي قربه دين الملائكة سارته سبحانه وتعالى إلهي وحي القرآن كيس نقول يهي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لبداس ملك أو رقيب يعتيد ليرهده قف والبوحو كقوله إلا هذا ساعده أن تؤمني قف والبوحو كقوله أي قريان فعل كوسمايو أي قريان
كلمة والله أو جبر يويل مدحوينه يشعب مسؤول غير مسؤول بكسر بحضا وإن عن كل حساب تنو مال والبنشوجنو إله خالقه سبحانه وتعالى إنه ضل عليه سداس درات ديت وإن يكسر سناته يوما ما إن إلهي لا حساب تمدون معها كلية إن المسؤولية صارنتها هاي مسؤول كأمام مدحوينها عاوان سود وين إنه كلية أنا قدام مسؤولية نصارنت قف والبنفتي سي مسؤولية كصارنت وأهل كيسي كصارنت وزوجتي بقى أمام معناها وحوي أي مسؤولية صارنت إلهي بالقرآن كيس الله سبحانه وتعالى نبي جاء نصوبا بنشر عليه الصلاة والسلام قضب ككوبا أو كوكوبا يشنطها دقيقة وحوي العدالة كل جان قف والمسؤولية هي إلهي إنه مال الحساب تبدونها أوجاد عدالة إلى السارنتها أوجاد إلهي يوم القيامة إنه كتاب كيس الصور بيجدونها أوجاد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوله شري إله يا إغير عوس كابحة وقيامته وحبل له قبسين محمد بواي إله يا إغدق جيب ملك الصباح وقيامته وحساب الله قبلني وحنك بقى يا إنه إلهي قيامته يحسابيه وهي عذابه بقش عراق نحمر يسجدت كم حاضوها جاي وين إلا يرها ما أنت مرك ولا ليال محمد مرينا ضدكين وناكسنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي كبقيا حتى بهائمت إن وحلا جويدي وحدبته لما أنت النبي جاء نصوبا عليه الصلاة والسلام إن أولوجش كذي دخلت امرأة في النار النار جبر وحي جشيء ذيب بنو إسرائيل كم من النار بجشوا النبي عليه الصلاة والسلام في هرة حبصتها بسبب قبة ويحتي سيمدين ونلشي هراسته مرقوا حريصا أو حمصين انت صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وحكى الله صاري قف كمذا ريب بنو إسرائيل أي دباتيسن أو أمن أو علبي أو كسي إلهي إنه النبي كجرسي سبحانه وتعالى وحصى أراري جيب وضك صابح بحيلانتيس ننجوي انت عسكري إلهي إنه قلنا حريصته نبي نروح إليه عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صلى الله عليه وسلم marka waxaan la ka rabaa dhamaanteen makhluuqa inaan u naxariisano oo dadka u naxariisano oo anagu isku naxariisano oo dadka da'da yar loo naxariisto oo dadka da'da weyn loo naxariisto nabigeenu wuxuu leeyahay oo la isciiseeyo oo qof walba mas'uuliyadiisa ilaaliyo oo kulankeenu oo noqdo la khayra fi kathirin illa man amara بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قولك إنتسان كسوكوبا يا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزاك الله هذا ما أصلتها يا شيخ محمود الله إن شاء الله تعالى هدنا وحان يرضنا وينسو جيد دون قدر يدرسو دوين يوانا جود وقاس عمر ورسمه أولا يا المرويين وحلكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلامك بعدي أنا مرينا يا هذا أنت شيخ والنيري أيام وقفنا كل ترى تذكر مسلمين ترى كان سوي الرجل دمر بله مسؤولية دي صارت أيوة شيء وحاجة كهبلي وأنا نقول فلان ترى يهدي أنا ما أعرف إنه هيدا الوقت قاعدنا يعني أنا مركا كل يوم شيء ما هي لكن وعن كهل دونا وحيا عن كتابنا يا تذكر صوماليات ترى ده أنت طلعت ميلو البكية من وطن كان حلي قاعد صوب الأجنبي وأجن هاي dadkuna run ahaantii waxa wanaagsan hadduu meel u safrayo waxa uu doonayo meeshaas inay u cad yihiin nin daanisha waxa la yiraahdo ka hor joornaal qoray markaasuu wuxuu yiri waddanka Denmark dadka carabta ah yimid waxay u yimaadeen inay lacag ka kasbadaan oo meel walba dukaan bay ka furanayaan lacag bay doonayaan waa dad lacag doona
dadka Iiraanta la yelaana wuxuu waa dad wax barasho doona 8 sano hadii jira iskuul u buraadinayo inuu wax barto raba wuxuu dadka madow ee Soomaalida ahayn naagay doonayaan buu mar walba naagay raadiyaan marka calaamad su'aal buu u saaray warka dadka Soomaalida maxay rabaan haddii ay naaga rabin lacag rabin wax barasho rabin maxay naga soo dooneen buu horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed anigu waxaan aad iyo aad u jecelahay oo aan mar walba ku fakaraa dadka Soomaaliyeed inay ka dhex muuqdaan mujtamacyada ay la nool yihiin meel kasta ha joogeen wardadiyaho haddaan dalkayga inta soo baabina aan ka soo tagnay ee aan wadamo kala tagnay inaan iska taagnaano oo saas u taagnaano sidii maxaan ku raad geedihii inaan iska taagnaano wax maslaxad inooguma jiraan war caruurtayada iyo mustaqbalkeena haddaan ka soo tagnay meeshayadii haddaan halkaan nimid inaan caruurtayada iyo mustaqbalkeeda inaan ka fakarno ilmahayaga aan ka fakarnaa loo baahan yahay maanta hadda markaan anugu magaaladan anugu ma degenin markaan meeshaa sandarkaa soo marayay dadka isha ku dhacaysa ee ugu tirada badan waa dadka Soomaalida weey dadka ku midab maahin ku dhaqan maahin ku qaab maahin waayo aan carabta joog jiray waxa naamta carabta tarxiil nafta looga qaaday markaas aan odayaal xaafad naga degan oo aan ku warnimay waxaan ma naga deysaan markaas waxay yiraahdeen shaabka inta gacmaha ka bixisaan fariista oo turub ciyaar oo dhulka fariista mar allaaliyo markaan masaajidka aadno bay dumarka xoogaa waxay kala qaataan basasha iyo xoogaa caanaha iyo heblaayay waxaas siiba yiraahdaan adinkuna 20 ha dariiqa naagahayna waan kaga shakisanahay ama masaajidka soo aada ama dhulka naga fariista nabayo waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan bismillaahi arrahmaani arrahiim bisin waxaan laga bilaabay baraka male birweeyaan oo islaamku badbaadiya waanu baranay Allah baaska naga xijaab waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijkan Soomaalida joogtan salaamaya ka soo qayb gala dhammaan baan salaamaya xafladda dadka maamulahayaan salaamaya martida gurigeena joogtan salaamaya ilaahu xaga iyo xaga waa khayr barwaaqo keen amiin حبالله ديغاي حيل ديريا شسري حبين يا حيبان إيغا حرمها ويغا مودانتين حبين يا حيبان إيغا حرمها ويغا مودانين حيل ديريا شي حبالله ديغاي حيل ديريا شسري حبين يا حيبان إيغا حرمها ويغا مودانين حفيظ يا شهيدك هيغو حكمة لها اسكو حنساري هلو ريركودو إنو حلهلو حبين يحب واللي هدتكو هود ويحساها بتمين يحلنا بديد يوبرواها قيكو مهل مرين يحلنا بديد يوبرواها قيكو مهل مرين واتداشي هنيلاهم برواها قيكين haddana waxaan u gudubgeli doonaa haddii ilaahay haali ka noqdo furitaanka shirka iyo si rasmi ah noogu furmi doona waxaana inoo furi doonaa haddii ilaahay haali ka noqdo suldaan abuubkar socdaal falyatafadal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذول نوجبه هذا دي بهشيسين هذول نوجبه نكتر بغالو هذول نوجبه هذا عد هذول نوجبه هذا قربسين يعني شرط كدقن محنك هلا يا إيه قبيل معها أنقرب ودسينه على شقينه إن شاء الله تعالى محنك ورها أسقنا وحن رجينا إن شاء الله تعالى إنه ترسبارنتي وحفرن أو مغضى إنه مارتن صهر دي سنة في سكلة الله بقوليان لأن هاي هذين كنا سود وادوار مع سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddana waxaan u yeeraynaa oon jecelnahay inuu xoogaa ayadana waana guud uu na siiyo afhayeenka beesha cabsame ugaas carab gelle marka ugaas carab gelle falyatafadal walaal بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa
waxaan salaamayaa martida sharafta leh ee ina soo booqatay iyo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay shirka madaxweynaha xubin iyo xeeb hal su'aal aan idin su'aalayaa inta loodadoo meesha fadhida ma madaxweynaha xubin iyo xeeb baynu u nimid oo aynu taageersannahay mise bal aynu iska soo fiirinayno nidhi haddee marka waa madaxweyne soomaaliyeed weeye marka waxaan haddana u yeeraynaa afhayeenka galmudug state oo ku hadli doono cali xirsi kaashe marka cali xirsi kaashe falyatafadal walaalka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظام مدحوينه iyo wufuudiisa sharafta leh dadweynaha ka soo qayb galay rag iyo dumarba iyo maamulka xafladaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wafdiga madaxweynahana waxaan leeyahay kusoo dhawow guud ahaan dalka Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm uma istaagan kulley inaan galmudug iyo taariikhda ka sheekeeyo annaga galmudug haddaan nahay haddii madaxweynaha ximan iyo xeeb uu joogo isaga afhayeen inoo ah isagaana madaxweyne inoo ah dadkan iyagana waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkii ka soo qayb galay oo akhbaarta iyo hadalka iyo ximan iyo xeeb howlaheeda inay maaragta ka soo qayb galeen maaragta haddii laha idmo aqbalay waa u mahad celinaynaa intaa kadib anigu waxaan ahay afhayeenkii maamulka ximan iyo xeeb mar haddii madaxweynihiina fadhiyo wasiiradiina fadhiyaan waxay ila tahay hadal badan oo igama bannaana laakiin waxaan usoo istaagay inaan idin baro madaxda meesha fadhisa maadaama afhayeenkoodu aan ahay inaan magacyadooda idin sheego waa garanaysaan madaxweyne maxamed cabdullaahi macalin aadan tiicay madaxweyne waa kan waxaa garabkiisa fadhiya cismaan maxamed cali socdaal oo ah ruugcaddaa siyaasiya oo la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha ah waxaa ku xiga wasiirka xiriirka caalamiga ah ee maamulka ximan iyo xeeb cabdullaahi maxamed xasan oo maaragtay ah aqoon-yahan soomaaliyeed weliba aada codkiisa wax badan 15 sano aada BBC-da iyo maaragtay ka dhegaysan jirteen cabdullaahi xuseen iyo cabdullaahi maxamed xasan garabkiisa waxaa fadhiya ugaaskii Scandinavian-ka beesha ximan iyo xeeb ama maaragtay maamulkaas waxaa kaloo dhinacaan fadhiya maaragtay ruugcadda aan dhihi karno waa caan bulshada Soomaaliyeed dhinaca dhaqanka maaragtay aadna loo yaqaan maxamed xasan barrow waxaa kaloo garabkeeda fadhiya dadka aas-aaska ama maaragtay Scandinavian-ka ama Sweden u ah guddiyada ama maamulka ximan iyo xeeb garbaha rasmiga u ahaa waa khaliifo xuseen soocade waxaan rabaa marka waxaan u gudbi doonaa haddii lahayd madaxweynaha iyo maamulka intiisa kale u gudbi doonaa waxaan rabaa wax yar inaan xuso madaxweynaha taariikhdiisa inaan wax yar oo 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo ku soo koobo madaxweyne maxamed cabdullaahi macalin aadan tiicay wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa ayuu ku dhashay dadku waxay filayaan inuu cadaada ku dhashay Hargeysa ku dhashay dugsigiisii hoose wuxuu ku soo qaatay dugsiga Axmed Gurey waxaana la dhihi karaa maasha Allah wuxuuna ahaa dadkii la dhihi jiray ciyaal balaagsi waxaa intaas raacda dugsigiisii sare wuxuu ku soo qaatay madaxweynuhu dugsigii la dhihi jiray Yuusuf Al-Kownayn weliba qaybta xisaabaadka wuxuu ahaa bachelorkiisii wuxuu ku soo sameeyay oo maaragtay jaamacadda Minnesota
Minnesota University managementiguna kusoo sameeyey masterkiisii wuxuu kusoo sameeyey Mankato State University Public Administration waxaad marka qiyaasi kartiin halkaas waxbarashadiisii markay ahayd in haddana dib loo celiyo maadaama maamulka Xaman iyo Xeeb ayaa la dhisay madaxweynuhu ka soo noqday hadda meeshaas waxa looga dhaqmay iyo dhaqankiina madaxweynuhu muuse aqoon waxay qasabtay marka hal sano oo jaamacada inuu cadaada ku soo qaato odayaasha la doodideeyay xaqiiqdii marka waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu barashadii waa intaas waxaan dhihi karnaa madaxweynuhu jaamacadda sanadka markuu qaatay waa ku filnaa weyday sanad inuu maamulka hayay ahayd haddana inay dib jaamacad kale loogu furaa maaragta la wada sababtoo waxaa la rabaa meesha dhaqankii dadka inaad taqaano waxa ay ku hadlahayaan inaad taqaano madaxweynuhu weligiis kuma uusan hoyan maaragta magaalo madaxda ama deegaanka Xaman iyo Xeeb isagoo 2 sano jira Hargeysa laga keenay waxaana la geeyey Muqdisho halkaasoo ku koray kadibna Mareykanku ka aaday waxyaalihii marka culayska ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa oo in la baro lagu qasbanaaday inta uusan maamulka sii wadin deegaanadaas waxaad taqaaniin waa inaad mahmaahdaa waa inaad gabaydaa haddaa inta hadasho aamusto waxa qof xoogaa aan caqligiisu dhammayn ayaa lagu arkahayaa waxyaalihii maaragta aan soo maray waxaa ka mid ahaa markaan maamulka dhisayno xaqiiqda cajiibka ahaa waana la doortay madaxweyne waa lagu doortay waa inaad mahmahdaa maanta waa inaad tagtaa waa inaad dhowr jeer ku celiso waxda dambu yiri waxay mabana loo arkahayo dad wax gala haddaanan maamayn ama gabiin kolley gabay kaa sugi maaha hal mahmaaho xataa meelaha ka soo raadi waxaa jirtay marka maalmo culaysii nahayeen inuu u mahmaahay oo maalinta uu yiri bal aan iska rida marka wuxuu yiri waxaa la yiri reer Xaman iyo Xeebow waxaa la yiri ninkii ilaahay tuma bugtiisa lama maqlo وصل وهذا مهبار بقى وكلو عجيب هاد مركان ددك معنا وحق الله يا waxbarashadii jaamacadda reference lahayn jaamacadii dambuwe marka waxa jirta wax qaybintii in culays badan aad dareemaysaa dad aan 20 sano maamul arag inaad xubno u qaybido wasiiro u qaybiso arrimo u qaybiso markii dambe nin inta lagu xanaaqo istaagu yiri madaxweyne qor iyo xiran mar muwaadan lahayn markaad saas wax u qaybinayso قر يحرم منا ملهين إلا هدروا قر يحرم ملك برجع حرما أنت سنوا جامعتي دم حقيقي واحد نقطي إن دي بلا دور تصدق سنوات دم دور الشقة وليه دور الشقة قبل قابية وحلا يا مركب وحنقصو دوينا هيا سو عد كيسين قصو قد بيوم مدحوينا مع القبلات كحمل يحاول محمد عبد الله مع الآدم كسو دو مدحوينا بسم الله والحمد لله المدن يا مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كواد الله بامات سكالة وحن ربا لكننا ما هذا العليو كدب dadkii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ee sharafta leh iyo intii ka soo qayb gashay waxaan leeyahay waa mahadsantiin jaaliyada reer Sweden waxaan leeyahay soo dhaweynta iyo gacantooyada aad tusteen dana maamulka Xaman iyo Xeeb waa ku mahadsantiin كل بدل ما يحضر هذا القوة أنتي هرب أو أد لو يري لكن حرام عبدي مركب على الصومال وقاعد ذكرى ما يهددك وهذا الشيء قتل يعني يقول هذا مركب على الصومال وأنا الصومال اللي يروح للدوام عاودي جاي سأقوم دبي أن حكم كاس مش عن معمول عن هنكره أرت مركب كوة سؤال وجوه الرئيس دتك سويدية محيطة وما هي حمل يحب ما هم مقعهان مكان كذا dadka aqoonta u leh miyiga carafay magacahan wuxuu u taagan laakiin maxay u taagan tahay Xaman Xeeb haddaan in yaro brief ka sheego Xaman Xeeb waxay u taagan tahay oo loo aasaasay purpose-kooduna ahaa inay dadka deegaankaas degan marka hore kala nabadiso isla markaasna dadka deriska la ah ay ka badbaadaan dhibka Xaman Xeeb qorshahaas ugu horeeyay loo aasaasay waxay ahayd inay ku kala badbaadaan ayagu isla markaasna ummadda kale deriska la ay ka badbaadaan dhibkooda sababtoo qof asagii isdhibaya qasab waa ka gaaraysaa gacan iyo dhib waa ka gaaraysaa deriska
maadaama aanu meeshaan ku noolnahay tahay gobolada dhexe isla markaasna aan nahay dadka ugu darisyada badan dhibaato badan oo ka gaaray deegaanka Ximani Xeeb alxamdulillah waa lagu guuleystay in la badbaadiyo tii labo waxa calan u ah calanka Soomaaliya kaas aad arkaysaa shanta kadib la calan ah saddex marnaba uma taagnin inaan caqabad ku noqono Soomaali weyn isu keenteeda balse dhinaca kale marka loo fiirsho waxaan nahay ama ka shaqeynaynaa intii karaankeena ah inaan Soomaali isu keeno malihin magaca Ximani Xeeb isugu keenaynaa malihin laakiin waxaan leenahay magacaas iyo jagada uu tiicihayo iyo wasiiraduba waxay yaalaan meel dhexe yaalaan waxa la wixii lagu heshiiyo oo dan u ah Soomaali bulshada Ximani Xeebna Soomaali waa diyaarana sida xaqiiqda maamulkaani kuma dhisna inuu sheegto dhulusan lahayn kuma dhisna inuu been abuur iyo maaragtay wax ku saabsan sheegid in la sheego waxaan jirin waa maamul cadaalad daris wanaag sinaan iyo ku dhisan inuu run ka sheego waxa xaqiiqda ah haddaan in yar sharaxo maxaa keenay maamulka ujeedadu intaas ahayd waxa keenay dhibaato deegaanka ka jirtay waxaana hoggaan u ahaa markii koowaad fikradaas inay timaado dadka qurba joogta ah oo adinka oo isu tago yiri sideen dhibaatada uga saarnaa kadibna keenay in dadkii qurbaha joogay ay dib ugu noqdaan iyo walaalahood gudaha joogay oo soo dhaweeyay oo yiri diyaaran u nahay in wax nala qabto in nala xukumo diyaaran u nahay in nala shaqeeyo diyaaran nahay maxaa qabsoomay ilaa xilligan dumarka koowaad waxaad ogaataa waxa maanta wanaaga ee Soomaaliya dhibicda wanaaga ee Soomaaliya ka qabsoonta waxay u qabsoontay ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah anna waan ogahay qurban ku noolaanahay waxaan aaminsanahay dadkii intiina badan iskuul maanta Soomaaliya ka dhisan iyo masaajid Soomaaliya ka dhisan iyo jaamacad Soomaaliya ku dhisan waxa laga qaado xataa aysan qabiilkaaga degan waxa kugu wada inaad dhiibtina waxay tahay waxaad aaminsantahay wax Soomaaliya loo hayo haddaba maamulkaani waa waxa aan qabanay aan hadda sheegi doono waa waxaan Soomaaliya u qabanay sababtoo ah halka qof ee wanaagga sameeya ama badbaadiye ummad wuxuu badbaadiyay ummadda oo dhan u badbaadiyay waxa ugu horeeya caqabad lagu ahaa waxay ahayd marka laga reebo luqadan isfahmayna ma aha luqadda tan caadiga Soomaaliga lagu hadlay hadda idin kula hadlaa laakiin dhaqankoodu uu nagu adkaa marka hore dadkaas inaan fahamno fikrad qaladana waa ka aaminsanayn waxaan islahayn dadkaas ma aragto waa dad adag sida naloo sheegi jiray waxaa naloo sheegi jiray roob haddaad tahay goboladaas mudug iyo mukuday lahayd wax waa ka jiraan laakiin sida loo boomboonaayo ma aha xogaa ismarto wax la yidhaha leeyihiin laakiin waa dad qalbi fiican runtii haddii wax laga dhaadhiciyana diyaar dadka ogolaaday ninka ma aragtay maamaada hadda maxamed sheega ku maamaaha inuu u taliyo dad fiican waa inkastoo maamadaas maamaa fiican tahay cilmina ku dhisan tahay dadku way fahmi waayeen maaha waxa koowan xooga saarna waxay ahayd security-ga sababta waxaan ognahay waxa maanta Soomaaliya ugu qaalisan waa maxay waa amniga waxa meeshaan wada keenay oo si colorful ah ay wajiyadana uga muuqato shucuurtu waxay tahay ma security-gaas ka dhisan deegaanka askarigaas banaanka ilaalinaya xadgudubka aan lahayn maxkamadaas qofkii haddii dhib laga galo ku dacwoonaysa ama u dacwoonaysa iyo kala dambeyntaas iyo qof walba ka cabsanaya haddii dhibaato dhacdo maanta uu sameeyo in laga jasaynayo meesha ruuxa galo taas marka waxaan xoog saarnay sanadkii ugu horeeyay in amniga uu hagaago waan ku guuleysanay finally waxaan ku guuleysanay ilaahay mahadiis in horta marka koowaad la sameeyo ciidan ayadoo caqabado badan soo mareen la sameeyo ciidan booliisa oo kala maaragtay xukmiya dadkii kala qabta iyo garsoor ku dhisan shariicada islaamka oo qofkii kutubka u fuuriya dhibaato hadduu geystay dhibaatadun kale noqotay alaaba waxaa jirtay dadka deegaankaas ku dhasha ama aan Soomaali oo dhan iraahdo waxba yana xuquuqin dadkaas kaligood qofku markuu dambi galo wuxuu noqdaa qabiil reerkii buu dabada la galaa wuxuu yiraahdaa anigu reer baan ayaga xabada soo qaato difaaca laakiin anigu waxaan ku guuleysanay ilaahay mahadiis in shakhsiga uu shakhsi noqdo oo Cabdiraxmaankii waxa leeyay oo noqdo Cabdiraxmaan kaliya
uusan noqon qabiil isla markaasna xukun la saaro sida aad la socotaan sanadka hore waxaa hirgalay inay qasqaasi waa meesha ugu dambeysa xukun ay ka dhacday shakhsi ku xadgudbay oo qasqaas la fuliyey taas marka waxaa noo sahlo waxay ahayd kow dadkii deegaanka khayr allaha siiye oo qaatay maamulkii bartayna waxa ay nabadu tahay ogaadayna 20 sano dhibaato iyo ku noolaan iyo ka badanba weli waxa la dadka deegaankaas degan 83 wixii ka horreeyay ku bilaabtay dhibaatada ogaaday wareedha colaad dad baa ku dhinta nabadaana naas la nuuga leh iyadaana sharaf badan ayadaan ku wada noolaan waxa kaloo hagaagay oo deegaankaas aan ka jirin markii hore aqoonta waxbarasho dugsi sare iyo dugsi hoose iyo dugsi dhexe kama jiro waxaan xoogga saarnay in at least waxbarashada ay ka bilaabato meeshii maasha allah hadda maanta oon aaminsanahay iskuulku waa xiran yahay hadda markuu furmo ilaa 15 iskuulaan aan qorsheynaynaa inay wada hirgeli doonaan ilaa 10,000 oo arday ayaa shaatiga caddaa iyo suwaalkii qaata ama goonaba ama jilbaab waxaa rabta ku tilmaanta waxaan kaloo xanuun badnayd oo aan hadda wax badan uga guuleysanay waxay ahayd nabadaynta deegaanka adiga haddii faynuustaadu shidan tahay waxaa u baahan tahay dabkaas yar dad kula okora ama kuu ag yimaado oo dhaxanta kaala gala sababta keligaa ma noolaan karta insaanku waa isku baahan yahay weliba kuma sii jirto dadka deegaankaas degan waa dad colaadii iyo nabadii iyo abaartii iyo dhibkiiba wada taabanayso oo maanta ta ka dhacda cadaado waxay saameyn ku yeelanaysaa dhinacan haddaa aadid gaalkacyo dhinacaas haddaa aadidna waxay saameyn ku yeelanaysaa matabaan hiiraan meel walba waa isku jismi waa isku dad so sidaa la ajligeed waxaan xoogga saarnay oo qarashka ugu badan ku bixinay in dadka darisyada ah ay noqdaan dad loo bilaabo wadahadalkii oo wadahadalku ma aha qawda maqshiyo waxna ha u qabanaya mid dhab ah oo annagu dan noogu jirto u fiirinayna dhinaca kale markaan ka fiirno xibinay xabdhow inay dan ugu jirto waana run oo dana noogu jirta annaga alxamdulilah tiina meel macaanay maraysaa wax waa dhiman yihiin laakiin waxaan aaminsanahay intii badnayd waa dhammaatay waxaa kaloo noo hirgalay oo ugu weyn waxay ahayd oo ugu muhiimsan wax la yidhaha good governance in dadkii aan barno maamul wanaag sidaa la socotaanba maanta dalkan wuxuu ku dhisan yahay waa fahamka aad fahamtay dowladdan in adiga kuu shaqaynayso haddaadan fahamsanayn waxaa noqon lahayd shaksi dhibaato ay ku hayso deegaankaad noqon lahayd waxaan dadkii fahamsiina war maamulkaani waa maamul adigu aada leedahay anigu waxaan ahay qowsaan u shaqeeya by the way iskuma tilmaamo inaan siyaasi ahay waxaan ahay public servant macnaheedu waxay tahay shaksi u shaqeeya ummadaana that case hadduu qofku fahmo anigu shaqaalahaagaan ah shacabaad tahay adigu anna shaqaalahaagaan ah adaa awood iskale maalintaa rabtaa eryi kartaa maalintaa rabtidna waxaad dhigi kartaa ii shaqee sidaa la ajligeed waxaan dadkii barnay inay maamulkaan leeyihiin taasaana kaliftay maanta waxaa jira 300 oo ciidan ah oo booliis ah oo dhisan waxaa jira maamul kala sareeya oo ah hay-adii fulinta hay-adii garsoorka hay-adii baarlamaanka iyo hay-adii aan u bixinay golaha guurtiga ama golaha odayaasha ama dhaqanka aan u bixinay intaba waxay ku shaqeeyaan canshuurta laga qaado shakhsiga deegaankaas degan 1 shilin kama yimaado dibadda hay-adi ma biisho maamulkaas xubin xab UN ma biisho umbos ma biisho qurba joogna ma biisho waxa biila taxationka laga qaado waa horumar la gaaray marka haddii marka waxaan aaminsanahay ay taasi dhab ka noqoto in Soomaaliya lagu baaro waxaan aaminsanahay maalintaas aan ugu dambeynaysa in Kenya Nairobi oo caasimadda Soomaaliya ah aan tagno maalintaas ugu dambeyn doonto Soomaaliya waxaan aaminsanahay heshiiskeeda markaas waa dhow yahay sababta geedkii wada hoos fariisanaysa ayaga wax wada baxsaday waxa isku dira ummadda fiiri kulli fiiri waxa siyaasiyiinta inta badan isku dira waa dhaqaalahaas international community ama dadka loo yaqaan dunida caalamka ay hayaan oo leeyihiin sidii maaragtay kuma tilmaami karo waxyaabaha qaar laakiin meel publica qof publicna waa ahay laakiin dhaqaalahaas ayaa wuxuu inta badan caqabad ku noqdaa shakhsi walba buurso war ii fur anigu waxaygaan helo iyo may anaa ku xukuma anigu hay soo marta lacagtaas jeegaas iyo anigu aan saxiixdo waxa la isku dilaayana gudaha yaalaan oo haddii qof walba ama maamul walba uu sameeyo intaa kaliya oo la isku keeno in dhaqaalihii gudaha laga soo saaro dadkiina wax loogu qabto oo si dhab ah ilaa qofka aad dhaqaalaha ka qaado kula xisaabtama
wuxuu ku leeyahay maxaa qashinkaa iga qaadi weysa saaka laakiin dhaqaalaha aadan qofka gudaha ka qaadin saa rabta u maamuli kartaa ilaa qofkii maba ogabe wax ku soo galayna ma oga transparency ma laha wax kaa baxayna ma oga laakiin kani shilkuu bixiyey ayaa la weyn markaasuu ku leeyahay war lacagtii maamulka lagu wadi lahayo dhan anaad iga qaado war may adigu wax yaraad ku leedahay dhibica laakiin dhibic lagu daraa kumi lagu daraa muxuu noqdaa shilin so xisaabtana imaan lahaa marka waxaan aaminsanahay in wax hagaaga ay tahay su-aasha labaad ee dadku isweydiiyaan waxay tahay waxaan isku dayayaa maanta waxa maskaxdiina ku jira inaan ka jawaabo keliya ma aha inaan xamani xeeb iyo horumarkeedii iyo waxeedii dabcan meelo kale laga heli doonaa maamul goboleedyadu maxay tahay wanaagoodu maxayse tahay xumaantoodu qof walba way ka guuxaysaa inta badan waxaan qabaa horta marka koowaad maamul goboleed waxa keenay waxay tahay dowladdii dhexe oo ka baxday meesha dadka deegaanka degan maamul goboleedyaduna waxay xaq u yeesheen maadaama 20 sano ay dhowrayeen dowlad dhexe oy waayeen isla markaasna ay waayeen maaragtay kaabayaasha nolosha asaasiga ah baaba'ay dadkuna aysan shakhsiyan waxba u qaban karin markii la isku taga maahe ayaa waxay dhashay horta marka koowaad in maamul goboleed qolo walba ay tiraahdo war horta aan isku tiirsano xumaantoodu maxay tahay intaanan wanaagooda gudbin wanaagaa badan xumaantaa marka soo hormarinayo waa suuragal wax walba ama dawo walba side effect ay leedahay wax walbana wax la yidhaha by product yaa jira yacni wixii loogu talagalay wax ka baxsanaa ka yimaada meesha waa suuragal sacabkaas iyo gabdhaha qurquruxda badan calanka soo labistay iyo odayaasha garka cas iyo heesaha la qaadayo intii jaakad baranto gashto yiraahdo kama badagaayo meeshaan waa meeshaydii waa suuragal laakiin iyadana waxa offset waxa lagu bedeli karaa oo dhinac kale laga fiirin karaa waxay tahay Soomaaliya marka la rabo in shirki ugu dambeeya ka qabo waxa loo yeeraa ilaa 500 oo qof oo qaarkood qurba ka tagay dalka 30 sano 40 sano ugu dambeysay qaarkood maaragtay intee dishay ama meeqa dishay lagu keenay portfolio-dooda haddana aan matalin dadka ay sheeganayaan inay matalaan intooda badan mar walba waxbaa la reebaa intooda badani markaas matalaad dhaba ma hayaan ayagaa marka waxaa la yidhahdaa war ka tashada arrinta Soomaaliya ka tashada kadib meesha ku furaana waa la yaqaanaa meelay ku furaan sababtoo qofkaasi wuxuu raadinayaa status kow oo ah meeshay ka gaartaa iyo maxaad noqon kartaa iyo maxaad heli kartaa ilaan xanuunka gudaha ka jira ma oga maanta haddaan tusaale usoo qaato ma aha inaan baarlamaanka necbahay laakiin haddaan baarlamaanka Soomaaliya tusaale usoo qaato 500 iyo xoogaa weeye way yar yihiin inta gudaha intay tagto deegaanka ay matalaan
I'm